A very good evening to my dear viewers. Welcome to my YouTube channel. This is Arun Giredi here. So let us discuss the next part of economics 1 marks question, that is MCQ. So the next question is the change in total revenue due to sale of additional unit. If the word is additional comes, that is directly we can say it is a marginal. If the word is additional given, that is directly related with marginal, or you can say delta is also used. Delta means change. If any change in the unit, that is directly related with marginal revenue, whether it is a cost or whatever it. If the word additional is used or change is used, that is directly related with marginal revenue. So the answer is very clear, that is marginal revenue. If the change in total revenue due to sale of additional unit, the word additional is very important, means if you are selling extra unit, that is directly related with marginal revenue. For example, suppose you are selling 10 units and you are getting 1000 rupees. If you are selling additional 1 unit, means total 11 units. So whatever the selling of this one additional unit, that is considered as a marginal. So ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಘಟಕವನ್ನು ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಘಟಕ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ marginal revenue. So the next question is, when the price elasticity of demand is more than 1, so the marginal revenue has, means if the price elasticity of demand is greater than 1, so what it is called as PED is greater than 1, so the marginal revenue value has positive value. Marginal revenue is having positive value. So ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಧನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು total revenue minus total cost. So what is the answer? Profit is equal to total revenue minus total cost. So here another some options are given. For example, TFC plus TVC. This is directly related to TC. TC is equal to TFC plus TVC. Total fixed cost plus total variable cost. But here the answer is profit means total revenue minus total cost. So total revenue minus total cost is considered as a profit. So these are all question comes under microeconomics. So the next we can discuss about the POQ question on macroeconomics. The individual or institution which take economic decisions are called as, they are called as economic agents. So this is very important question. ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಆರ್ಥಿಕ ಏಜೆಂಟರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ, ಆರ್ಥಿಕ ಏಜೆಂಟರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಏಜೆಂಟರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಇನ್ 1936 the British economist J.M. Keynes published the book. Means the British economist J.M. Keynes published the books. The book name is called General Theory of Employment, Interest and Money. So the J.M. Keynes book name is General Theory of Employment, Interest and Money. ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿದು, ಬಡ್ಡಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಉದ್ಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಹಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬಡ್ಡಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು, J.M. Keynes ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಆಲ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಾಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಇರ್ತಾರೆ.
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತತ್ವ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತತ್ವ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ PU2 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಮಹಾ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ, ಮಹಾ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಮಹಾ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ವರ್ಷ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1929. ದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1929. ಸೊ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ 1929. ಇನ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, the production activity are mainly carried out by, in a capitalist country the production activity are mainly carried out by private enterprise. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು ರೀ, ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಇನ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿ ಆಲ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿ ಒಳಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿ ಒಳಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿ ಮೀನ್ಸ್ the economy which is mainly decided by the private parties or private persons, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು. ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಬೋತ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ನೇಷನ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಧ್ಯಯನವು ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ವೈ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿ? ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ throughout the nation. National income is applicable throughout the nation. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಸಪೋಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತಿಕೋರಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ರೀ, ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬರುತ್ತೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೈಕ್ರೋ, ಯಾವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್. ಇಫ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಿವ್ವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಿವ್ವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಸವಕಳಿ. ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ GNP ಮೈನಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ GDP ಆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಿವೇಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್. ಅಂದರೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ GDP ಆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಿವೇಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂದರೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗೆ GDP ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ನಾಮಿನಲ್ GDP, ನಾಮ ಮಾತ್ರ GDP ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೈ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ PI ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಮೈನಸ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಲಾಭವನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೀಸರಿಂಗ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೆಥಡ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್.
ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಕಮ್ ಮೆಥಡ್, ಆದಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಹಣದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಹಣದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ವಿನಿಮಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ? ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ exchange. Money act as a medium of exchange. Next one is the bank which act as a monetary authority in India is considered as a Reserve Bank of India, because RBI has a complete authority to take the important decision related with monetary policy. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮಾನಿಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ commercial bank create the money in the economy, means they are lending and borrowing money in the economy. They are the responsible person to the flow of money in the economy. ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ದ ರೇಟ್ ಆಟ್ ವಿಚ್ RBI lend money to commercial bank against the security is considered as a bank rate or repo rate ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ವಿಚ್ RBI ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲನ್ನು ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ RBI is doing any open market operation, for example CRR, cash reserve ratio, SLR, statutory liquidity ratio, these are all comes under open market operation. For example repo rate, reverse repo rate ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ರೆಪೋ ದರ ಇರ್ಬೋದು, ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ದರ ಇರ್ಬೋದು, ನಗದು ಅನುಪಾತ, ದ್ರವ್ಯಾನುಪಾತ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಸನಬದ್ಧ ದ್ರವ್ಯಾನುಪಾತ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಆಟೋನಮಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಆಟೋನಮಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಆಟೋನಮಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅದು ಅವಲಂಬನೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅನುಭೋಗವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ವಾಯತ್ತ ಅನುಭೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭೋಗವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ವಾಯತ್ತ ಅನುಭೋಗ, ಆಟೋನಮಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರೇರಿತ ಅನುಭೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ MPC ಲೈಸ್. MPC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತಂದರೆ 0 to 1. MPC ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. MPC ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 0 to 1 ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಂಟೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಂಟೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. QD ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು QS ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, QD ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು QS ಇದ್ದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್, ಸಮತೋಲನ ಬಿಂದು ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಸಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್. ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಯಾಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಅಂದರೆ ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು? ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಬೇಡಿಕೆಯು ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ ಅಧಿಕ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ?
ವೇರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ನೋಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಬೇಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಗದಾಗ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಲೇವಿಡ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ. ಕಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ಸೀಮಾ ಸುಂಕ. ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ, ಇಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್. ಇಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ sold, or you can say you make import and export, that is considered as a custom duty ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಆಚೆ ನಾವು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಪ್ರಮಾಣ ಅನುಸಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಮಾಣ ಅನುಸಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪೇಪರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಯಾವ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಗದದ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓನ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸಂಪತ್ತು ತೆರಿಗೆ. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊರಿ, ವಿಚ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಪೇಪರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಓನ್ಲಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ವೆನ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಬೇಡಿಕೆಯು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದಾಗ ಸೊ ಅದು ಸಂದರ್ಭ ಎದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಅತಿ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಗೂಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಫಾರಿನ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್, ಬದಲಾಗುವ ವಿನಿಮಯ ದರ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರ್ವೀಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಸೆಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಈ ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೋತೀವಿ, ಸೇವೆಯನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಟ್ ವಿಚ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರೇಟ್. ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಾರೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಿತಿ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Remaining we can see in next videos.